morning, dear students. Hope all of you are staying safe. Today we'll discuss on a new topic about myringoplasty. আমরা লাস্ট ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম সিএসওএম এর ট্রিটমেন্ট এবং ট্রিটমেন্টের মধ্যে আমাদের অপশন ছিল মেডিকেল অ্যান্ড সার্জিক্যাল। আমরা লাস্ট ক্লাসে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ইন ডিটেলস আলোচনা করেছিলাম। মেডিকেল ট্রিটমেন্টের পর আমাদের আলটিমেট টার্গেট ফর solving the perforation of the eardrum by doing a procedure is called myringoplasty. আজকে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব। In the meantime, number of common otologic procedures are there, যেগুলো আমরা একের পর এক সিকুয়েন্সিয়ালি আলোচনা করব। মধ্যে স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে myringotomy, grumate insertion, and then myringoplasty, tympanoplasty, mastoid surgery, এর মধ্যে cortical, modified radical, radical mastoidectomy, and other important surgical procedure. পরীক্ষায় ভেরি পপুলার টপিকস হিসেবে এটা আলোচনায় আসে, এটা হচ্ছে স্টেবিডেক্টমি। আমরা এই প্রসিডিউরগুলি পরীক্ষা ওরিয়েন্টেড আলোচনা করব স্টেপ বাই স্টেপ। তো আজকে আমরা আলোচনা করব মাইরিঙ্গোপ্লাস্টি নিয়ে। Myringoplasty is or can be defined as the surgical repair of the tympanic membrane. In the majority of cases, the damage is likely to be persisting perforation of the drum, but there are also some certain situations where a thin or retracted drum may need to reinforce. That means it is another option of technique for doing myringoplasty. আমরা এই বিষয়গুলি আজকে স্টেপ ওয়াইজ আলোচনা করব। Now see here we are showing a picture which is headed by myringoplasty, and on either side two pictures are there. It is nothing but the microscope. So these are the surgery to be done under magnification. In that issues, you have to avail the microscope, and nowadays another tools also introduced. It's called endoscope. There are a number of endoscopes are used to doing this surgery, and day by day it becomes popular. Now, an authentic definition is like this: myringoplasty is a surgical procedure performed to repair or reconstruct the tympanic membrane with a suitable graft material.
It doesn't include removal of disease or reconstruction of the hearing mechanism. কেন এটা আমরা আলোচনায় নিয়ে আসছি? It only for placing the graft, not required to do any intervention into the mid layer. When you supposed to do any sort of intervention into the mid layer or its surroundings area, then it will call tympanoplasty. We'll discuss about tympanoplasty later. Now, the laryngoplasty. What are the objectives to do laryngoplasty? Our first object is to make the air dry and trouble free, and then to improve hearing. And final objective is to enable proper hearing aid uses. Now, what are the indications for doing laryngoplasty? The three principal indications for laryngoplasty are: number one is recurrent otorrhea, hearing loss due to chronic perforation, and the desire to swim without having to waterproof air. It means if the patient have recurrent otorrhea and the patient who have hearing difficulties and which is supposed to think that the cause is perforation of the eardrum, and the patient or the person who wants to swim but he has discharging air, in that case you have to repair the perforated eardrum for serving these conditions. Now the contraindications for laryngoplasty. Basically, there is no absolute contraindication for doing this surgery. A number of facts are to be discussed for getting a good result after doing this procedure. Among them, if the patient have acute upper respiratory tract infection or otitis externa, then you should not advise for that particular patient to go for laryngoplasty, because these are the facts influence for graft failure. Number two, if the patient age is below 12 years, 12 বছরের নিচে পেশেন্টগুলিকে যদি এই ধরনের অপারেশন করা হয়, they cannot take care themselves properly, so that the chance of graft failure is more. Nowadays, the thing has been changed, because if that thing complication may develop even the age all around 6, the surgery can be performed. But better would be choose a patient should above 12 years. Then only hearing air with severe sensory neural hearing loss of opposite side. Suppose a patient আমাদের কাছে এসছে, এক কান দিয়ে পানি পড়ে এবং সাথে সাথে সে ভীষণ কম শুনে। আমরা অ্যাসেস করে দেখলাম
যে কান দিয়ে তার পানি পড়ছে সেই কানের হিয়ারিংটা তার বিপরীত বা অপোজিট এয়ার থেকে ভালো। সেক্ষেত্রে আমরা বলি অপারেশন না করতে। কেন? অপারেশনের সময় কোনো কারণে যদি মিডল এয়ার ট্রান্সফার মেকানিজম, ইভেন the sensitive area of the middle ear like oval window, round window, or even in the promontory, some way somehow insulted যদি হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে দুইটা কানই তার হিয়ারিং লস হওয়ার সুযোগ থেকে যায়। একটা কানের প্রিভিয়াস হিস্ট্রি আছে সিভিয়ার আর প্রফাউন্ড হিয়ারিং লস, ইন দ্য মিন টাইম অপারেশন করতে গিয়ে এই কানেও সমস্যা হয়ে গেলে দুই কানই তার অলমোস্ট নন ফাংশনাল হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আমরা বলি অপারেশন না করার জন্য। দেন দ্য পারসেপটিভ ডেফনেস মোর দেন 30 ডেসিবল। এখানে একটা জিনিস বলার অপেক্ষা রাখে যে যদি আমরা পিউটুন অডিওমেট্রি করে দেখি যে মোর দেন 30 ডেসিবলের ওপরে যদি তার হিয়ারিং লস থাকে, only laryngoplasty is not enough for solving the patient's hearing. ধারণা করা হয়ে থাকে এইসব ক্ষেত্রে রোগীর সমস্যা আরো ভিতরে থাকে। সে ফর এক্সাম্পল, পেশেন্টের সেক্ষেত্রে ওসিকুলার চেইনে প্রবলেম থাকতে পারে, রাউন্ড উইন্ডোতে সমস্যা থাকতে পারে, ওভাল উইন্ডোতে সমস্যা থাকতে পারে। সো দিজ আর দ্য ফ্যাক্টস টু বি ইভালুয়েটেড ইফ দ্য পেশেন্ট হিয়ারিং is more than 30 decibel hearing loss. And then marked loss of speech discrimination. এখানে আলোচনার বিষয় হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি এসআরটি করি, দ্যাট মিনস স্পিচ রিসেপশন থ্রেশহোল্ড যদি আমরা করি পেশেন্টের, সেক্ষেত্রে পেশেন্ট যদি প্রপারলি যে স্পেসগুলো পরীক্ষার মাধ্যমে ডেলিভার করা হয় সেগুলো যদি আবার সে পুনরায় বলতে না পারে, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সে ভুল করে ফেলে, তখন ধরা হয়ে থাকে তার হিয়ারিং স্ট্যাটাস ইজ রিয়েলি পুয়ার। সেক্ষেত্রে আমরা অপারেশন করতে না বলি। Other medical conditions like hypertension, diabetes, these are the facts to be controlled first, then go for the surgery. Pregnancy, of course, yes, pregnancy is the vital issue during this period. Like other surgery, laryngoplasty also be avoided. What are the prerequisites for laryngoplasty? আমাদের অন্যান্য নাক কান গলা সার্জারির মতো ম্যারিঙ্গোপ্লাস্টি আমরা হঠাৎ করে এসেই করা যাবে না। There are number of facts to be ensured first, then select the patient for operation. And these matters are very important for successful operation. What are the facts on that? Among them, ear should be dry first for at least 3 months. কানে যদি পানি থাকে, ধারণা করা হয়ে থাকে এখানে ইনফেকশন আছে, সেক্ষেত্রে আমরা যদি গ্রাফট দিই, দ্যাট মিনস অপারেশন করে দিই রোগীর, গ্রাফট ফেল হওয়ার চান্স খুব বেশি থাকে, বিকজ সোর্স অফ ইনফেকশন ইজ দেয়ার। So you have to make the ear dry first, and which should be continue at least for the next 3 months. Then you can prepare the patient for doing surgery. Number 2, healthy ear mucosa.
এটা আমরা কিভাবে বুঝবো? আমরা রোগী দেখার সময় বেশ কয়েকভাবে মিডল ইয়ার মিউকোজাকে জাস্টিফাই করতে পারি। কিভাবে? নাম্বার ওয়ান, ইন ওপিডিতে আমরা অটোস্কোপিস করি ভেরি ফ্রিকোয়েন্টলি। অটোস্কোপিক এক্সামিনেশনের মাধ্যমে আমরা মিডল এয়ার মিউকোজাকে জাস্টিফাই করতে পারি। নাম্বার টু, পেশেন্টের এয়ার আন্ডার ম্যাগনিফিকেশন কভারেজে, মিন্স মাইক্রোস্কোপের নিচে আমরা দেখে ইন ডিটেলস ধারণা নিতে পারি। নাম্বার থ্রি, এন্ডোস্কোপ। এই সময়ে এটা বেশ পপুলার হয়ে গিয়েছে বিকজ ইট গিভস থ্রি ডাইমেনশনাল ভিউজ and details can be achieved by using these tools. These are the gadgets how nowadays are become very popular. আমাদের এখানে মাইক্রোস্কোপ, এন্ডোস্কোপ এবং সব টুলস গুলো এখন অ্যাভেলেবেল, আমরা সবসময় ব্যবহার করি এবং these surgery are very regularly done in our hospital. So what do you mean by the healthy ear mucosa? Basically আমাদের মিডলের মিকোজা থাকবে অলমোস্ট ড্রাই, smooth looking, there is no elevation or depression or no mucosal folding or no polypoidal change. There should not be any granulations. It looks like smooth, no collection is there, and almost dry in character. Then another prerequisition is patency of the eustachian tube. বলা হয়ে থাকে most important factor is the patency of the eustachian tube for countering the any condition of the middle ear, because this is the basic area or iconic area which maintain everything about the middle ear. So it should be patent well. That means eustachian tube should be always patent well. যদি এটা নন ফাংশনিং হয়, আমরা যত ধরনের গ্রাফটিং করি এই গ্রাফট কোনো অবস্থাতেই টিকবে না, এবং এটা আগে আমাকে জানতে হবে পেশেন্টের ইউস্টেশন টিউবটা ওয়েল ফাংশনিং অর নট। সেক্ষেত্রে নাম্বার অফ প্রসিডিউরস ক্যান বি ডান ফর অ্যাসেসিং দ্য ইউস্টেশন টিউব। মধ্যে আমরা বলি ইম্পিডেন্স। ইম্পিডেন্স ইজ one of the investigation tool. By doing these tools we can assess the eustachian tube function. Sometimes one can check about the function of the eustachian tube by placing a saccharine cotton wool cotton page into the middle ear through the perforation and asks what about the taste he is getting. If he feel or if he can get to have a taste like sweeten, that means the patient eustachian tube is well functioning. If he doesn't get any taste after placing these cotton pageants into the middle ear, that means something might be wrong or any pathology is in be there into the eustachian tube which interrupt the ventilation between the nasopharynx and the middle ear. And then there should be no focus of infection in the nose and PNS. If any pathology is remain all around the PNS,
it means paranasal sinuses and nasopharynx. It may destroy the graft, so operation may be failed. And final regurgitation is the patient cochlear reserve should be good. If the cochlea is not well functioning and you are going to grafting the patient will complain thereafter that no improvement is at all. That means আমি কোনো কানেই শুনতেছি না, আমার সার্জারি করে কি লাভ হলো, এই ধরনের কমপ্লেন চলে আসবে। সেক্ষেত্রে একটা মেডিকেল ইস্যু আছে, আমাদের এগুলি আগে অ্যাসেস করে নিতে হবে এবং নোট লিখে রাখতে হবে। What are the graft materials are using to go for the laryngoplasty? The number of graft materials are used. If I divide it like this, biological and non-biological. Among the biological graft materials, these are the popular graft materials which are very popularly used in the laryngoplasty. Among them, number one is temporalis muscle fascia. And other graft materials are tragal perichondrium, concal perichondrium, tragal or concal cartilage, periosteum, vein, fat tissue, which is very available throughout the body but popularly used fat plaque from the ear lobule. Sometimes subcutaneous tissue also be used for graft material to do laryngoplasty. And another popular option is to use fascia lata. These are the graft materials which can be used to do laryngoplasty. Among them, temporalis muscle fascia is still the most popular option and very commonly used across the world. Why? We'll discuss later. Of course, it is an autograft, and there are a number of advantages for using this graft. What are those? There is no immunological reaction. You can easily use this graft because it is inexpensive as well. নিজের শরীরে গ্রাফ নিজেই ব্যবহার করতেছো, there is no required to spend even a penny, and no risk of other disease transmission because it is this autograft. What are the advantages of temporalis fascia? Now we can be highlighted like this. Number one is location of the donor site. It is very convenient because it is just present on the posterior part of the or just posterior to the pinna. The fascia remain over the temporalis muscle and ample amount of graft material are available in that place, so that we can easily pick up through a common incision. That means and one incision called post-oral incision. We can take our desired amount of graft material from there and easily taken, easily placed through the incision area. And then easy to harvest, close histological character,
no size limitation. The only suitable autologous membrane for reconstruction of the tympanic membrane and air canal. It can be used as onlay or even underlay, and can be used as more than one piece. Also can be used in sandwich technique as one of the graft with canal skin on the fascia. So these are the advantages for Temple's fascia we can that we can enjoy. Now, what are the aims of myringoplasty? Number one aim is permanent closure of the perforation with production of the dry, trouble-free air. And then to improve hearing function by restoration of the hydraulic ratio and protection of the round window. To restore a smooth, continuous migratory tract to external auditory canal. These are the aims. And then classification of the myringoplasty techniques. Number of techniques are applied for doing this type of surgery. Among them, underlay technique is still more popular option, and other options are onlay, inlay, this and that. So যদি পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয় কি কি ধরনের মাইক্রোপ্লাস্টি আছে, তোমরা বলে দিবা যে there is underlay and onlay techniques. What do you mean by onlay or underlay techniques? These are the techniques based on placement of graft material in relation to the lamina propria of drum remnants and fibrous annulus. If the graft material is placed below the annulus, then it is called underlay. If the graft material is placed over the annulus, then it is called overlay. So পরীক্ষা জিজ্ঞেস করতে পারে যে what do you mean by overlay or underlay techniques? তখন তোমরা এই অ্যান্সারটা বলে দিবা। দ্যাট মিন্স যদি তোমার গ্রাফটা এনুলাসের উপরে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে এটাকে বলে ওভারলে, আর যদি এনিউলাসের নিচে দ্যাট মিন্স সারফেসের নিচে মিকোজাল সারফেসের নিচে প্লেস করা হয় তখন এটাকে বলে আন্ডারলে টেকনিক। এবং এই টেকনিকগুলোকে নানানভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নানান জনের নানান মত দিয়ে আমাদের সামনে দিয়েছে। এক একজন সার্জন এক একজন সেন্টার এক একটা সেন্টার এক একভাবে এটাকে ডিফাইন করেছে। তো অনেক নাম্বার অফ থটস আর দেয়ার। আমাদের এখানে আমরা আন্ডারলে টেকনিক ইউজ করি, কখনো অনলে, কখনো ইনলে, ডিপেন্ডিং আপন দ্য পেশেন্টস সিচুয়েশন, পেশেন্টস মিডলের কন্ডিশন, আমরা টেকনিকগুলো কখনো মডিফাই করি। So what are the advantages of only technique? The first advantage is anterior recess can be visualized well by following these techniques. That means আমাদের যে মিডল এয়ার আছে তার যে একটা প্লেস যার নাম anterior recess, এই পার্টটা আমরা যদি অনলি টেকনিক ফলো করি আমরা খুব ভালোভাবে দেখতে পারি। And number two is anterior overhang can be drilled out.
এখানে বলি যে যদি পারফোরেশনটার সামনে স্পেশালি অ্যান্টেরিয়র ওয়াল অফ দি এক্সটার্নাল অ্যাকুস্টিক ক্যানাল যদি বাল্জ থাকে, যেখানে এই বালজিং এর কারণে আমাদের পারফোরেশনটা ভিজুয়ালাইজেশনের মধ্যে কভারে নিতে না পারলে সেক্ষেত্রে আমরা তার সামনের দ্যাট মিনস টিম্পানি মেটাল ফ্ল্যাপ এলিভেট করে ওই বনি ওভারহ্যাংটাকে ড্রিল আউট করি। কেন? ফর গ্রিপিং, ফর টেকিং দ্য গ্রিপ, ওয়েল গ্রিপ of the operative field in gaining the good access for doing your procedure. And then take up rate of the craft should be high as craft bed is broad. এই টেকনিকে আমাদের অ্যাম্পল অ্যামাউন্ট অফ গ্রাফ মেটেরিয়াল ইউজ করতে হয়। একটা বড় একটা লার্জ সাইজের গ্রাফ মেটেরিয়াল আমরা ইউজ করি। সেক্ষেত্রে গ্রাফ টেকিং রেটটা তুলনামূলক হাই থাকে, সাকসেস রেটটা ভেরি করতে পারে। বলা হয়ে থাকে এখানে সাকসেস রেটটা এই কারণে একটু বেশি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আন্ডারলেগ টেকনিকটা আরো বেশি জাস্টিফাইবল। এটা আমরা আবার আলোচনা করব নেক্সট স্লাইডে। And then another advantage is mid-layer space is not reduced because আমরা যেহেতু গ্রাফটা জাস্ট ইউজ করি জাস্ট ইমিডিয়েটলি beneath the outer layer of the tympanic membrane, so মিড লেয়ার স্পেসে এখানে কোনো রকম ইন্টারভেনশন বা কোনো রকম কম বেশি হওয়ার সুযোগ থাকে না। So it is one of the important advantage in this technique. Disadvantage: poor exposure of vital areas of the tympanic cavity, delayed healing. কেন ডিলেড হিলিং হয়? বলা হয়ে থাকে যে আমরা যে গ্রাফ প্লেস করি এখানকার যে ভাস্কুলারিটিটা গেইন করে এটা তুলনামূলক ডিস্টেন্স, এই টেকনিকে ডিস্টেন্স পার্টে থাকে বিধায় এটা গ্রাফ টেকিং রেটটা একটু ডিলেইড হয় এবং হিলিংটাও দেরিতে হয়। আচ্ছা, and then epithelial purl from the remnants of the ear drum is sometimes seen. Sometimes the total process become blunting. Lateral displays of the graft sometimes can be seen. Some of the patient may come after after doing these techniques with retraction pocket due to eustachian tube dysfunction. Now about the underlay. Still, this technique is very popularly used across the globe, and still it is the technique. It is called the technique. Why? Number one, it is simple and easy to perform. Avoid extensive dissection of the anterior metal wall, thus preventing blunting of the anterior recess. It ensures healings of drum at correct level relative to the fibrous annulus and the osseous remnant. What are the disadvantages of the underlay technique? A number of disadvantages there. These are the thoughts. Among them, one is reduction of the medullary space and then limited bed of raw area for graft reception, and then difficult graft placement if perforation extends more anteriorly. Three-layer formation of the tympanic membrane is unlikely. Sometimes anterior reperforation is seen. In few patients, anterior tympanometal flap cholesteatoma sometimes
is seen. Another disadvantage is blunting of anterior tympanometer angle occur if anterior tympanic annulus has been separated from the sulcus. দীর্ঘ সময় আগে আরো কিছু টেকনিক ছিল ফর ক্লোজার অফ দ্য টিম্পানিক মেমব্রেন। এগুলোর মধ্যে কটারি প্যাচিং, ফ্যাট গ্রাফ, মায়োপ্লাস্টি, স্প্লিন্টেজ, দিস আর দ্য টেকনিক্স হুইচ ইউজড ইন দি ভেরি অ্যানসিয়েন্ট টাইম। এখন আর এগুলো ব্যবহার করা হয় না, কারণ সায়েন্স ইজ ইভলভিং ভেরি ফাস্ট। তো টেকনিকগুলি এখন অনেক প্রিসাইজ হয়ে গিয়েছে এবং সাকসেস রেট কোনো কোনো সেন্টারে খুবই হাই। যদি ভালো মানের সার্জারি করা হয়, ভালো টেকনিক্যাল সাপোর্ট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে সাকসেস রেট ইজ অল অ্যারাউন্ড 95%। আবার যদি টেকনিক্যাল এরর থাকে, সার্জিক্যাল টেকনিকের সমস্যা থাকে, এটা ডাউন টু দ্য 60% সাকসেস রেট। So these are the facts to be discussed on. এখন আমরা একটা অপারেটিভ প্রসিডিউরের স্লাইড দেখাচ্ছি যে আমরা কিভাবে করি। এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয়। See, in the first picture you can able to see a large perforation in the pars tensa, through which we can able to see the part of the ossicle. কোন ossicle? Malleus. After that, we can see some elevation and depression of the bones, and there is a depression we can able to see. আমি অ্যারোতে যেটা অ্যাপয়েন্ট করতেছি সেই অংশটাকে বলে ওভাল উইন্ডো, সরি রাউন্ড উইন্ডো। and then we can justify about the margin of the tympanic membrane and position of the tympanic membrane. আমরা এটা দেখতেছি যে পারফোরেশনটা কোথায় আছে, ইন দ্য পার্স টেন্সা। কিভাবে বললাম? বিকজ আমরা যদি এই অসিকলটাকে ফলো করি, এটা হচ্ছে কি নেক অফ দ্য মেলিয়াস এবং এটা মেলিউলার ফোল্ড। এই নেক অফ দ্য মেলিয়াসের উপর অংশটাকে বলে পার্স টেন্সা, পার্স ফ্লাসিডা, আর বাকি অংশটুকু বলে পার্স টেন্সা। এই পারফোরেশনটা মূলত দেখা যাচ্ছে পার্স টেন্সা জুড়ে। এবং এটা আমরা কিভাবে বলি, এটা যদি বলে যে এটা কি ধরনের পারফোরেশন, আমরা এটাকে বলবো সেন্ট্রাল পারফোরেশন। কখনো কখনো জিজ্ঞেস করা হয় সাইজ অফ দ্য পারফোরেশন। সাইজটা ডিপেন্ড করে, কেউ কেউ বলে স্মল সাইজ, মিডিয়াম সাইজ, সাবটোটাল, নিয়ার টোটাল আর টোটাল পারফোরেশন। এখন এই সাইজটাকে আমরা আলোচনা করি পার্সেন্টেজের মাধ্যমে। পার্সেন্টেজ ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে ফর সাকসেসফুল রেজাল্টের জন্য। যাই হোক, একটা লার্জ পারফোরেশন ইজ দেয়ার, প্রবাবলি মোর দেন 60% অফ দ্য টিএম হ্যাজ বিন লস্ট। আমরা যদি এটাকে দেখি, একটা বেশ বড় পরিমাণের একটা পারফোরেশন আছে। এটা আমরা সার্জারি করেছিলাম এভাবে। প্রথম হচ্ছে গিয়ে এটা একটা আরেকটা স্লাইড, যেখানে দেখা যাচ্ছে পারফোরেশন আছে এবং পারফোরেশনের সাথে সাথে দেয়ার ইজ এ পারফোরেশন এবং বেশ পরিমাণ টিম্পানোস্ক্লেরোটিক প্যাচ দেখা যাচ্ছে সারা টিম্পানিক মেমব্রেন বরাবর। তো ইট ইজ অ্যানাদার অপশন, আমরা এটাও আলোচনা করব স্টেপ বাই স্টেপ। যদি পারফোরেশন থাকে সাথে এই ধরনের টিম্পানোস্ক্লেরোটিক প্যাচ থাকে, আমরা সার্জারির সাকসেস রেট গেইন, ভালো সার্জারি এবং ভালো সাকসেস গেইন করার জন্য আমাদের প্রথম কি করতে হবে, মার্জিনটাকে ফ্রেশ করতে হবে ইন টোটো। এবং এই ধরনের টিম্পানোস্ক্লেরোটিক প্যাচ থাকলে আমরা সেটাকেও ক্লিন করে দিব, বিকজ এই স্ক্লেরোটিক প্যাচ
আমরা যদি এটার উপরে গ্রাফ মেটেরিয়াল বসিয়ে দিই, সেক্ষেত্রে ভাস্কুলারিটি পাবে না। সারাউন্ডিং এরিয়া থেকে যে নিউ ভাস্কুলারিজেশন হবে ফর গিভিং দি নিউট্রিশন টু দি প্লেসিং গ্রাফট, সেক্ষেত্রে যদি না পায়, এই গ্রাফটা টেকেন আপ হবে না, দ্যাট মিনস ফেল করবে এবং আলটিমেটলি আমাদের সার্জারিটাও ফেল হয়ে যাবে। সো we have to remove the tympanosclerotic patch thoroughly. At the same time, we have to do the proper margin freshening. দেখা যাচ্ছে আমাদের যে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট, এটাকে বলে সিকেল নাইফ। আমরা এই সিকেল নাইফ দিয়ে মার্জিনটাকে ফ্রেশনিং, দ্যাট মিনস রিম অফ দ্য টিম্ফানিক মেমব্রেন, পারফোরেশন এয়ার ড্রামের যে রিম, সেটা আমরা সরিয়ে দিচ্ছি। সরানোর পরে এই তার অবস্থা, এখানে কোনো ধরনের টিম্পানোস্ক্লেরোটিক প্যাচ নেই এবং টোটাল যে আনহেলদি অংশটুকু আমরা রিমুভ করে দিয়েছি। রিমুভ করার পরে এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের বিশাল বড় একটা পারফোরেশন। এয়ার ড্রাম ইজ উইথ বিগ পারফোরেশন আফটার cleaning of the remnant of the perforated eardrum along with tympanosclerotic patch. এটা ক্লিন করার পর আমরা কি কি দেখতেছি প্র্যাকটিক্যালি থ্রু দি পারফোরেশন? নাম্বার ওয়ান, অসিকুলার চেইন। এই অসিকুলার চেইনের মধ্যে প্রথম যে প্রজেক্টেড অংশটুকু, এটা হচ্ছে মেলিয়াস। দেন ইনকাসটা এখানে আমাদের সামনে চলে মানে আসতেছে না অবস্কিউর ভিশনের জন্য, তারপর আমরা স্টেপিস দেখা যাচ্ছে এখানে। স্টিপিসের মধ্যে লেন্টিকুলার প্রসেস, ক্রাস, সুস্টের ক্রাস, এন্টোক্রাস দেখা যাচ্ছে না। এই যে স্টেপিস যেখানে বসা, এটাকে বলা ওভাল উইন্ডো। কিছু ব্লাড কালেক্টেড হয়ে বসে রয়েছে আমাদের এই ওভাল উইন্ডোতে। দেন অ্যানাদার ডিপ্রেশন অর অ্যানাদার উইন্ডো ইজ সিন, এটাকে বলে রাউন্ড উইন্ডো। রাউন্ড উইন্ডোর পরের অংশটাকে যে বনি ইলিভেশন, এটাকে বলে প্রমন্টরি। আচ্ছা, প্রমন্টরির ওপরে remnant of the মেলিয়াস। মেলিয়াসের সামনে আরেকটা হোল দেখা যাচ্ছে, এটাকে বলে ইউস্টেশন টিউব। এই ইউস্টেশন টিউবের ফ্লোর থাকে আমাদের ক্যারোটিড আর্টারি। এখন আসেন, আমরা যদি টিম্ফানিক মেমব্রেনটাকে অ্যানাটমিক্যালি প্লেস করি, এটাকে বলে অ্যান্টেরিয়র, এটাকে পোস্টেরিয়র, এটা সুপিরিয়র, এটাকে ইনফিরিয়র। বেশ ইম্পর্টেন্ট অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার এই অংশের সাথে রিলেটেড। এটার মধ্যে আমি বলে দিলাম carotid artery, Eustachian tube, promontory is related with the cochlea. This is the round window এবং এটা oval window. Oval window is nothing but the communication between the middle and inner ear. এখন এই এরিয়াটাকে বলে হচ্ছে hypotymphanum. এই hypotymphanum is related with the jugular valve. Jugular valve এটা কি? এটা হচ্ছে গিয়ে একটা ভালভুলার ক্যানেল যেখানে জগুলার ভেইন থাকে। এটা হচ্ছে রেট্রোটিম্ফানাম, দ্যাট মিনস পোস্টেরিয়র পার্ট অফ দি টিম্ফানিক মেমব্রেন। এখানে বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট এরিয়া থাকে, এটাকে বলে সাইনাস স্পেস। আমরা কোলেস্টোমা সার্জারি সময় এটা আলোচনা করব। The retrotympanic area is very important for the sinus tympani, and তার উপরে থাকে ফেসিয়াল নার্ভ ক্যানেল, এটা বলে হরিজন্টাল সেগমেন্ট। এটা এখানে থাকে। আমাদের এই অপারেশনের সময় আমরা মাইক্রোস্কোপিক ভিজুয়ালাইজেশন এবং এটা কন্ট্রোলে নিতে হয়, আদারওয়াইজ ফেশিয়াল নার্ভ পলসে হয়ে যায়। কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে যে ডেহিশনস থাকে ক্যানেলের মধ্যে, অ্যানাটমিক্যালি ক্যানেলটা থাকে না ঠিক মতো, ডেহিশনস থাকে এবং ইনস্ট্রুমেন্টের সময় এটার যে লেয়ার আছে, ওই লেয়ার ইনজুরি হলে ফেশিয়াল পলসে হয়ে যায় আনফরচুনেটলি।
আবার কখনো যদি আমরা মেজার সাকশন না দিই, এই রাউন্ড উইন্ডো ইনজুরি হয়ে যেতে পারে। যদি এটাই ইনজুরি হয়, তখন আমাদের ককলিয়া আপসেট হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস হয়ে যেতে পারে। তো দিজ আর দ্য ভেরি টেকনিক্যাল সার্জারি, এবং সার্জিক্যাল প্রসিডিউরের মধ্যে অনেক কিছু খেয়াল করতে হয়। তো অপারেশনের স্টেপের মধ্যে প্রথম আমরা জাস্টিফাই করি পারফোরেশনটা কোথায় আছে, কি ধরনের, এবং তার ভিতরের পরিস্থিতি কি। দেন আমরা স্টার্ট করি মার্জিন ফ্রেশনিং। মার্জিন ফ্রেশ করার পরে আমরা আরো ডিটেলস বিষণটাকে গ্রিপে নেই এবং তার অ্যানাটমি আমরা জাস্টিফাই করি। দেন আমরা স্টার্ট করি টিম্পানোমাটার ফ্ল্যাপ এলিভেট করি। এটা কি? এটা হচ্ছে গিয়ে যে আমরা গ্রাফ বসাবো, আমরা গ্রাফ বসানোর জন্য প্লেস তৈরি করি। এই মেটাল ফ্ল্যাপ ওঠাতে গেলে আমাদের দুটা ইনসেশন দিতে হয়। পপুলারলি আমরা একটা ইনসেশন দেই 12 o'clock পজিশনে। আমরা যদি এটাকে ধরি, নেক অফ দ্য মিলেসকে যদি 12 ধরি, এখান থেকে একটা ইনসেশন, এবং সাধারণত এটা দেওয়া হয় ফিউ মিলিমিটার অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ইনিউলাস। আরেকটা ইনসেশন দেওয়া হয় অ্যাট অল অ্যারাউন্ড দ্য 6 o'clock পজিশন। মিনস এটা যদি এনুলাস ধরি, ভালো মতো খেয়াল করলে এনুলাসটা আমরা এখানে আইডেন্টিফাই করতে পারি কিভাবে, যে শার্প হোয়াইট চকি এরিয়া ইজ নাথিং বাট দ্য কন্ডেনসেশন অফ দি ফাইব্রাস লেয়ার, এটাকে বলে এনুলাস। এই এনুলাস থেকে ফিউ মিলিমিটার অ্যাওয়ে আমরা একটা ইনসেশন দিই। দুইটা ইনসেশন দিয়ে তাকে আমরা জয়েন করে দিই, এবং এই জয়েন্ট বরাবর আমরা পোস্টেরিয়র মেটাল স্কিন এবং আদার যে অ্যাডহার স্ট্রাকচার আছে এটাকে এলিভেট করি। এটাকে বলে টিম্ফানোমেটাল ফ্ল্যাপ এলিভেশন। এখন দেখা যাচ্ছে আমরা ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করে এটাকে এলিভেট করতেছি। and then after elevation of the TM flap, now the total air middle layer is on the screen, and number of anatomical structure is visualized very clearly. এখন দেখো, এখানে আমাদের মেলিয়াস দেখা যাচ্ছে, এটা ইনকাস, দেন স্টেপিস ফুললি ভীষণে চলে আসছে, সুন্দর মতো দেখা যাচ্ছে রাউন্ড উইন্ডো। দিস ইজ দ্য প্রমন্টরি হাইপোন্ডেমেনিক এরিয়া, নাম্বার অফ cells are there. These are the hollow space with some darkness. এটা হলো ইউস্টেশন টিউব। তার নিচে উপরে নিচে দিকে দেখা যাচ্ছে একটা এলিভেশন, এটাকে বলে ক্যানাল ফর ক্যারোটিড আর্টারি। and then these are the area which is called সাইনাস টিম্পানি। আমরা অ্যাঙ্গেলস্কোপ দিয়ে দেখতে গেলে এটা আরো ক্লিয়ারলি বিষয় নিতে পারবো। So these are the fact can be assessed after elevating the tympanomeatal flap. Then আমরা গ্রাফ প্লেস করার জন্য আমরা মিডল ইয়ারকে প্রিপেয়ার করি। তার আগে আমরা পুরো গ্রাফটা আমরা কনভিনিয়েন্ট প্লেসে সরিয়ে রাখি। এটা হচ্ছে সে অংশ যেখানে দেখা যাচ্ছে আমরা টিম্পানোমেটাল ফ্ল্যাপ সরিয়ে রাখছি। and it is a graph material. কি ধরনের গ্রাফ মেটেরিয়াল? এটা বলে টেম্পোরারিস মাসল ফাসা। এবং আমরা আগেই এটা নিয়ে নেই, কখনো কখনো কেউ আগে নেয়, আবার কেউ কেউ জাস্ট গ্রাফ নেওয়ার আগে এটা আমরা পিক আপ করি ফ্রম দি এরিয়া অফ দি ফাসা। এটার কনসেপ্ট আছে, কেউ কেউ বলে ড্রাই গ্রাফ বা কি বলে ডিহাইড্রেটেড গ্রাফট প্লেস করলে কোথাও কোনো সমস্যা নেই। আবার কেউ বলে যে না, ফ্রেশ গ্রাফট নিলে ভাস্কুলারিটি কম হ্যাম্পার হয় এবং এটার টেকিং রেটটা হাই থাকে। তো নাম্বার অফ থটস আর দেয়ার। আমরা দুইভাবেই ব্যবহার করে দেখেছি, আমাদের রেজাল্টে খুব একটা ভেরি করেনি। সো দিস ইজ দ্য temporalis muscle fascia graft which are trying to place into the middle ear in order to
do a maringoplasty. আমরা গ্রাফটাকে মোবিলাইজ করছি। যখনই আমরা গ্রাফটাকে ক্যানেলের উপর রাখি, তখন এখানকার যে সিরামগুলো আছে বা রেসিডুয়াল সিক্রেশন আছে, ওইটার টাচ আসলে এটা ইয়ে হয়ে যায়, ময়েস্ট হয়ে যায়, এবং আমরা ইজিলি এটাকে মুভ করতে পারি। নাও সি, আফটার প্লেসিং দ্য গ্রাফট, যখন আমরা গ্রাফ মার্জিন ফ্রেশ করে ফ্ল্যাপ এলিভেট করি, তখন থাকে তার এই অবস্থা। দেন আমরা গ্রাফ প্লেস করি, করার পরে টোটাল সিনারি চলে আসে একটা ক্লোজ এয়ার ড্রাম। নাও ইটস লুকস সো স্মুথ, অ্যান্ড আমরা এইভাবে এটার নিচে এবং উপরে স্যান্ডউইচের মতো আমরা জেল ফোম দিয়ে দিই ফর প্রপারলি প্লেসিং। এটা যাতে ভালো মতো জায়গায় থাকে, মিডেলাইজ না হয়, ল্যাটারালাইজ না হয়, আমরা মেজার্ড মেজার্ড ভলিউম অফ জেল ফোম ব্যবহার করি on either side of the craft material. So these are the way for doing a good tympanoplasty or maringoplasty. আমাদের এখানে রেগুলার হয়। তো এই গ্রাফটিং করার পরে কি রেজাল্ট, এটা হচ্ছে গিয়ে নাও সি দ্য পোস্ট অপারেটিভ ফাইন্ডিংস আফটার 3 months ফলো আপ। 3 মাস পরে এই গ্রাফ মেটেরিয়ালটা দেখা যাচ্ছে, সুন্দর লেগেছে। দিস ইজ কল নিউ টিম্ফানা। আমাদের উদ্দেশ্য থাকে এটাই। আফটার অল সর্ট অফ মেডিকেল ট্রিটমেন্ট, permanent perforation can be managed by doing maringoplasty. So these are the way to do a good maringoplasty, and successful maringoplasty যদি করা যায় সেক্ষেত্রে result is there. It's look like this one. So these are all in today's lecture. Hope you can understand about the maringoplasty. তোমাদের যদি এই লেকচারে কোনো রকম প্রশ্ন থাকে, কোনো এনি কোয়েরি থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা বলি যে আমাদের জানাতে হবে। সে আমরা ওই কোয়েরির আনসারগুলি প্রপারলি জানিয়ে দিব, আবার আমাদের ফেসবুক ইয়েতে অপশনে গিয়ে, অথবা ইভেন কি আমরা ফোন করেও জানিয়ে দিতে পারি। তো you welcome anytime. If you have any query, don't hesitate to ask any question. I appreciate all the way for asking any sort of question regarding these topics. Thank you very much for patience hearing. Hope you are enjoying this class, and I wish all of you will stay safe, and thank you very much again.